Okay, now it is recording. Right, if you please open page 52 in your books. طيب انتوا عارفين ان اليونت ماشية بالsteps. احنا قلنا ان اول step establishing the rapport اللي هي relationship between the doctor and the patient with using the verbal and non-verbal communication skills. تاني حاجة عندنا في ال initial session or ال initial contact الدكتور المفروض يلتزم بfour objectives اللي هي ال greeting, introduce yourself and your role and so on. Okay. طيب بعد كده the next step the patient presents his or her complaint. بيقول هو بيشتكي من ايه. ساعتها الدكتور لازم يعمل balance between the two approaches, patient-centered approach and doctor-centered approach. Okay, both of the two approaches use certain types of questions. لازم الدكتور يعرف يستخدم any type of question according to the situation. طيب, next step, asking the patient about his or her past medical history. Okay, the following step is asking about his or her social history or lifestyle, what kind of occupation, what kind of family or اللي هو ليه علاقة باللايف ستايل والسوشيال بتاع. طيب, next step we have in unit 5 is the examination, the physical examination of the patient. طيب, let me share the screen. احنا كلنا استلمنا الكتب ولا لسه في حد مش معاه الكتاب؟ طيب, بما ان محدش راضي يبقى كله استلم الكتب. طيب, this is page 52. What you have in front of you اللي هي 1, 2, 3 and 4 is what the doctor should do while examining the patient physically. طيب, as a patient المريض دايما بيجي nervous or anxious about the physical examination. He is nervous about مثلا the doctor may see something in his or her body that is مثلا that he is not confident about. Okay, دايما بيبقى جاي قلقان عشان مش عاوز الدكتور مثلا يشوف جسمه او مش عاوز يشوف حاجة معينة في جسمه او هيبقى ممكن يقول رأيه على الكلام ده يعني. Okay, ف number 1, doctors should put the patient at ease before and during the examination. Okay, number 2, doctors should explain instructions clearly to the patient. Number 3, I can maintain the patient's trust during the examination. I can carry out the examination while allowing the patient to remain dignified. Okay, so the doctor should, before the examination, tell the patient about what exactly he or she is going to do. Okay, to explain different kind of examinations. تمام. ممكن نكشف بالطريقة دي، ممكن نكشف بالطريقة دي. Okay. Then before touching, take the patient's permission before touching the patient. Okay, لازم الدكتور يقول أنا هكشف في الحتة الفلانية. Okay, ويقول why. Okay, so the doctor should say how and why the palpation should take place or the physical examination should take place. طيب, يبقى كده الدكتور لازم يفهم البيشنت هو كل خطوة بيعملها هيبقى هيكشف عليه فين وليه. Alright. Doctors must يعني ايه sensitive؟ يعني يبقوا should not make any facial expressions or not give any kind of point of view when uncovering the patient. يعني when uncovering the patient, doctors should not make any kind of reaction. Okay. طيب, طبعا the doctors should be clean يعني wash their hands before touching the patient.
Also, before carrying out the palpation. يعني ايه palpation؟ في palpation ساعات الدكتور examine physically the patient using his or her hands. طبعا their hands should be clean and they should warm up their hands before touching the patient عشان ما يبقاش cold على on the patient's body. طيب طبعا requesting permission from the patient before touching them. Also help the patient while he or she is getting off or on the examination table. نساعدهم وهم جايين يناموا على examination table أو جايين يقوموا. The most importantly is discussing the findings in details after the examination. لما يعني أقول للبيشنت بعد خلاص ما فحصته استنى الأول لما البيشنت يبقى dressed ويقعد قدامي وبعد كده أشرح له in details the findings. ما ينفعش أتكلم وهو لسه مش لابس هدومه كويس. Okay? So this would be uncomfortable for the patient. طيب هنا المفروض نعرف إيه؟ إن الدكتورز لازم يعمل ال 4 steps دول while examining the patient. بس ده المفروض نعرفه هنا. طيب next page 53. Okay, the techniques of the trade. Techniques used during a patient examination. طيب انتوا عندكم المفروض في techniques بيستعملها الدكتور لما يجي يكشف على المريض. طيب ممكن حتى تقولي لي بالعربي كده هو الدكتور بيستعمل ايه لما يجي يكشف على المريض physically او بيعمل ايه بالظبط؟ هو بيبقى فيه ساعات اللي هو كشاف صغير كده لو في حالة إغماء أو يعني عايز يتأكد من وعي المريض أو كده. في اوكي زي مطرقة كده للركبة برضه، هي أدوات صح ولا ايوه زي حضرتك ايه قصدك مثلا الادوات دي؟ اللي هي بتاعت الركبة دي؟ اوكي ريفلكس هامر. وايه تاني بيستخدم ايه الدكتور عشان يكشف عن مريض physically؟ في دكتور الأنف والأذن والحنجرة بيستخدم العصاية دي علشان ينزل لسانه، وفي اللي alright اوكي هو بتدخل في الودن دي علشان يشوف حلو حلو كمان. واهم حاجه ايه الدكتور بيستخدم كل الدكاتره درجة بيستخدموها؟ الحرارة، الترمومتر، الثرمومتر. اوكي وجلافز السماعه علشان السماعه بيستخدم مثلا. سماعة. طيب ممكن الدكتور يستخدم حاجه تانية غير الاجهزه وهو بيكشف عن المريض؟ ممكن يستخدم طيب إيده. يس برافو عليكي بيستخدم ايده. طيب احنا دلوقتي الباسج اللي قدامنا دي هنقراها عندنا A B C and D. هنشوف كل paragraph بيبقى description على technique بيستخدمه الدكتور في physical examination. We have to guess this technique and to arrange these techniques. الدكتور يعني بيستخدم أنهي الأول وبعد كده بيستخدم أنهي technique and so on. طيب regardless of which part of the body you are examining, you will use 4 techniques. These must be used in sequence بالترتيب يعني unless you are carrying out an abdominal assessment. Okay? طيب who would like to read اللي هو paragraph letter A? طب اللي هيقرا هيديله بونص. عاوزين تاخدوا درجات؟ تمام قشطة. في درجات. اوكي اتفضلي. Involves using stethoscope to listen for different breath, heart, and bowel sounds. Hold the bell of the stethoscope lightly against the patient's skin to listen for low pitched against the patient's skin. إذا أنا أعيدها تاني معلش. Low pitched sound. Close your eyes to focus while you are carrying out the technique. However, don't carry out this technique through a gown and with excess hair on the patient's chest so as to eliminate any interference. Okay, thank you very much. طيب
and let me take your name. أنا عصام. هكتب بس الاي دي عشان اعرف تمانية طلعت مكان. 8. 4 اوكي. 7 6 2. 7 6 2. تمام كده. طيب بالعربي كده involves using a stethoscope. عارفين ايه هو الستيثوسكوب؟ to listen. أيوة السماعات. to listen for different breath, heart, bowel sounds. ده الديفينيشن بتاعها. اوكي اللي هو ايه اسمها auscultation. auscultation اللي هي الكشف بالسمع يعني. تمام. by using the stethoscope to listen for different breath, heart and bowel sounds. طيب ده a technique from the 4 techniques. Would like to read the next paragraph. أنا اتفضلي. أوكي مفتوح ماشي. Entails touching the patient with different parts of the hand using varying degrees of pressure. This technique required you to have short fingernails and warm hands. Use a light form of this technique to access surface abnormalities in texture, tenderness, temperature, Yes. moisture, and pulsation Pulsations. and masses. Always make sure that you work on tender areas last. Okay, thank you very much. طيب انتوا كلكم هتقروا وبعد كده اخد اساميكم في الاخر عشان بس ما اقعدش كل شويه من escape. طيب letter B. Definition entails touching the patient with different parts of the hand using varying degrees of pressure. طيب دي حاجة اسمها palpation. palpation إن احنا بنكشف على المريض by using our fingers. فطبعا الدكتور لازم يبقى عنده short fingernails، يبقى قاصص ضوافره يعني، ولازم يبقى الهاندز بتاعه warm، لازم يدفوا ايديه قبل ما يلمس المريض. طيب احنا بنستخدم التكنيك ده ليه؟ use a light form of this technique to assess surface abnormalities. يعني الحاجات اللي على سطح جسم المريض اللي انت شايف فيها حاجة غلط. okay. في ايه بقى؟ في التكستشر. texture يعني how it feels. texture يعني ملمسه عامل ازاي. tenderness اوكي يعني حاجة ممكن تبقى ورمة. right. حاجة ممكن تبقى painful لما تيجي تحط ايدك عليها المريض مثلا ما يستحملش. طبعا temperature حرارة، moisture، pulsations. pulsations اللي هي البلس اللي هو النبض. okay. and masses الكتل. طيب and make sure that you work on tender areas. areas اللي هي دقيقة أو اللي فيها pain. okay. so this is the palpation. okay. Next one, C. Would like to read the paragraph C. ممكن أقرأ؟ اتفضلي. Can be done via smell and hearing as well as vision, in order of observing the both normal condition in patient and division of the norm. If it done correctly, it can relieve more than any other of the 4 techniques. Observe the patient of the following pointers: color, size, location, movement, texture, symmetry, as well as sound and odors. Okay, thank you very much. Can be done via smell, hearing, as well as vision in order to observe both normal conditions in a patient and deviations from the normal. Deviations from the normal يعني الانحراف عن الطبيعي. طيب this is the definition لحد the norm. طيب this is called inspection. تمام.
طيب inspection مثلا لما الدكتور يجي يحط عينيه ويشد الجفن بتاع عين المريض مثلا عشان يشوف مثلا في أنيميا. Okay, this requires vision. تمام. الهيرنج مثلا الصوت بتاعه طالع، يبقى كده عنده مشكلة في زوره مثلا. دي الدكتور بيستخدمها للحاجات اللي ظاهرة قدامه، اللي يعرف يسمعها ويشوفها ويشمها. تمام. طيب this is done correctly, it can reveal more than any other of the 4 techniques. تمام. This is called inspection. Who would like to read the last paragraph? ممكن أنا يا دكتور؟ اتفضل. Requires tapping the fingers or hands quickly and sharply against parts of the patient's body. The technique is usually used on the chest or abdomen to locate organ borders, to identify shape and position of an organ or determine its consistency. Listen to the sounds produced. Observe their loudness, pitch, and duration. Okay, thank you very much. Requires tapping the fingers or hands quickly and sharply against part of the patient's body. طيب الpercussion. طيب this is called percussion. tapping يعني يخبط أو ينقر على الجسم بتاع المريض، بس طبعا بالراحة. The technique is usually used in the chest or abdomen to locate organ borders عشان نتأكد من البوردرز بتاعت الصدر مثلا أو الابدومين اللي هو منطقة المعدة أو الانتستينز and so عشان نتأكد مثلا إن هما كل الأورجن في مكانه. Right. These are the techniques: auscultation بالسماعة, palpation by using the hand by touching the patient, inspection, and percussion. Okay, now I want you to think to arrange these techniques in order. يعني الدكتور بيستخدم أنهي تكنيك الأول وأنهي في النص وأنهي في الآخر. متهيألي أول واحدة هتبقى اللي هي سي انسبشن تقريبا، إن هو بيلاحظ الأول. Excellent, very good. أول واحدة inspection. ده صحيح، أول واحدة inspection. دايما الدكتور بيبدأ الأول بإن هو يكشف بالفيجن. Great. Next one. Palpation. برافو عليكي. palpation is number 2. Okay, بعد كده بيستخدم إيده with different pressures. varying degrees. بعد ما يستخدم إيده بقى يعمل percussion خفيف كده. excellent، برافو عليكي. يعمل بعد كده percussion. فطبعا آخر واحدة هتبقى auscultation. طيب المفروض نعرف هنا إيه؟ نعرف كل تكنيك بالديفينيشن بتاعه وليه الدكتور بيستخدمه والترتيب بتاعهم إيه. تمام؟ Right. Do you have any kind of questions here? Alright, let's move on. طيب انتوا هتلاقوا الصورة دي عندكم في نفس البيج تحت الباسج. احنا دلوقتي عرفنا التكنيكس اللي الدكتور بيستخدمها while the examination of the patient. طيب what kind of devices the doctor use for the physical examination? Okay, here the first picture. What is this? ايه اللي الدكتور ماسكه ده؟ دي اللي بيكشف بيها على عينه. ايوه، حد يعرف اسمها؟ اسمها بينك لايت. بين لايت. بين لايت. اوكي، هو البين لايت ده small electric torch. the doctor used this electric torch to examine the eyes. تمام، يبقى أول واحدة دي بين لايت. طيب what about this next to the bin light؟ هي triangle shaped head. بيخبط على ركبته بيها. أيوة بالظبط، اسمها ايه؟ أنا لسه قايلها في السلايد اللي فاتت. ريفلكس هامر. excellent، برافو عليك.
reflex hammer to measure the reflexes of the patient nervous system. تمام. طيب اللي بعدها this one, this U-shaped fork. انتوا خدتوها في الفيزيكس اعتقد قبل كده. ايوه دي بتاعت الفيزيكس، إيه اللي جابها هنا؟ المفروض ان دي بتعمل صدى الصوت في الكوبايات او حاجه كده يعني. طيب تفتكري بيستخدموها الدكاترة ليه؟ عشان مثلا المريض اللي ما بيسمعش او كده، مش عارفه، Excellent. بيعمل صوت So او it's called a tuning fork. Okay, it produces a vibration sound to examine the patient's hearing. Great. طيب آخر اسمها واحدة يا دكتور، إيه؟ اسمها ايه؟ التانينج فورك. أنا هوريكم كل واحدة والديفينيشن بتاعها دلوقتي، أنا بس بنعمل discussion. طيب تمام. حد عارف الآلة دي في الآخر بيشيل خالص؟ بيها السنة؟ إيه؟ ده بيشيل بيها السنة مثلا يعني؟ لا لا لا، هي اللي للوش هي بس. دكتور اللي بيكشفوا بيها على الودان. لا دي مش بيقيس دي بيها برضه. القطر بتاع الوش؟ لا مش بيقيس بيها القطر بتاع الوش. طيب هي دي النيزل سبيكولم، دي الدكاترة بيستخدموها عشان يفتحوا مثلا بيها، يوسعوا فتحة المناخير أو البق. اسمها النيزل سبيكولم. طيب أول واحدة البين لايت أهو، a small electric torch the size of a pin used to examine eyes, ears, etc. طيب تاني واحدة اللي هي دي reflex hammer, a small hammer typically with a triangular rubber head. اوكي يعني الهيد دي معمولة من الرابر. اوكي بعد كده عندنا tuning fork هي دي a steel instrument with stem sorry and two flat pronges which vibrates. And vibration produces a sound used to assess the patient's hearing as well as the examination of peripheral nervous system. آخر واحدة دي nasal speculum. A speculum is a surgical instrument used for dilating orifices، يعني بتفتح الفتحات بتاعة النيزل سيستم، النيزل اللي هي النوز أو الماوث. أوكي اللي هي اسمه النيزل باسج. طيب التايتل والديفينيشن هتلاقوه عندكم في بيج 162. عندكم في بيج 162 هتلاقوه تحت خالص على اليمين. اوكي عشان اللي عاوز يبص عليه. طبعا لازم تعرفوا each instrument or each device and its definition and why it is used. تمام. Next we have page 54. 54 اللي هو exercise 7 جنبه page 55. ده التكملة بتاعته في أول الصفحة بتاعت page 55. طيب احنا هنعمل ايه هنا؟ في حاجة اسمها verbs of giving instructions. طبعا واحنا بنكشف على البيشنت الدكتور دايما بيستعمل verbs to instruct the patient. طيب we will examine each picture and match the appropriate verb for each picture. طيب واحدة واحدة. number 1 lay back. lay back يعني تسطح على ال examination table. okay. طيب number 2 lean forward. lean forward يعني يقدم بجسمه لقدام، يميل لقدام. number 3 straighten. straighten يعني مثلا لو هو تاني ايده يفردها، يفرد يعني يفرد رجله يفرد ايده، دي معنى straighten. 4 breathe in deeply. breathe in deeply يعني inhale يعني ياخد نفس عميق. 5 bend يعني يتني أو ينحني. 6 bring your knee up to your chest زي اللي في الصورة هنا، يرفع ركبته عند صدره. number 7
press down يعني يضغط لتحت. اوكي، يعني مثلا كأنك بتضغط ايدك على حاجة بيضغط لتحت. breathe out. breathe out يعني ده الزفير بيخرج النفس. number 9 roll onto your side. اوكي، يعني ينام على جنبه. 10 rest your arms by your side يعني يحط ايده جنبه. 11 lean back يميل لورا. 12 press up. press up يعني يضغط لفوق، مثلا زي الايدين لما تيجوا تعملوا الصوابع لورا. اوكي، this is press up. وعكسها press down لما تنزلوها لتحت. 13 relax اللي هو يرخي. 14 sit up. sit up دي يعني لما يكون المريض نايم على الاكزامينيشن تيبل والدكتور يقول له sit up يعني يقوم من النومة دي يقعد. طيب now let's examine each vector and match the appropriate verb. طيب cartoon A اللي هو الفيكتور number A. أول حاجة 4. طيب 4 اللي هي breathe in deeply بيقول لها اعملي شهيق. طيب ممكن ينفع ايه تاني؟ lay back. lay back. alright. lay back number 1. تمام، ايه تاني؟ ريلاكس تنفع لكله تقريبا، صح؟ اللي هي number relax 13. yes. ايه تاني في number 1؟ رقم 10 برضو اللي هي rest your hand rest your arms by your side. rest your arms اللي هي 10. very good. يبقى 1 10 13. و3 إيه؟ برضه. لا 3 برضه. straighten لا. straighten دي لما الدكتور يقول افرد دراعك او افرد ايدك. تمام. set up. set up اللي هي number 14. yes برافو عليك. set up. هو المريض لازم يبقى نايم عشان الدكتور يقول له set up. تمام، يبقى دي كده number A. 1 10 13 14 وطبعا هو كاتب 4. okay. next one is B. vector B. lean forward too. lean forward برافو اللي هي number 2. يقدم لقدام او يميل لقدام. ايه تاني؟ تبقى 4 برضو. رقم 6 breathe in deeply. 4 برافو عليكي. 4 breathe in deeply خد نفس عشان طبعا بيكتب بالسماعة فعاوز يسمع التنفس بتاعه. relax برضو. relax اللي هي number 13. number لا relax 13 قصدك مش 2. أيوة 13. okay. what else؟ breathe out. breathe out. okay. طبعا ما دام خد نفس لازم يطلعه. طيب 2 4 8 تمام. طب دكتور، طب yes. احنا في ايه ما عملناش برضو ليه breathe out؟ ينفع هو breathe out. أما yes ينفع نكتبها. breathe out. تمام. تمام. طيب C. دي ايه؟ بشوف بس كده. 4 number 4 breathe in deeply. yes. فأكيد breathe in deeply برضو هيبقى ايه؟ العكس. 8 برضو. 8 8. yes breathe out. breathe in و breathe out. 4 و 8 bend. هتبقى برضو لا 13. relax. آه. تمام. في حاجة تانية تنفع؟ هو تاني ايده. نعم. هو مادام تاني ايده يبقى برضو نقول عليها ولا ايه؟ لا هي ماسكة البتاع ما بتكشفش على ايديها. هي ماسكة البتاع. ماشي. لما في حالة ان الدكتور بيكشف على ايد او رجل هنستعمل straighten. طيب يبقى 4 8 and 13. next one اللي هي D. number 3. yes straighten. هنا بقى في الحالة دي نقول straighten عشان بيكشف على ركبتها أو رجلها. straighten. و5 برضو. برافو. bend اللي هو ينحني أو يتني. 5
7 برضو. 7 اللي هي press down. لا مم. هو مفيش هنا press down، هي ما بتضغطش على حاجة. تمام. طيب lean ممكن back 11 برضو. ايه lean ايه back. يس lean back. برافو عليك، lean back. lean back تمام. relax. number 12 sorry لا number D. طيب هيبقى 3 9. 5 and 13 relax برضه. تمام. تجربتها كلها صح. طيب cartoon E أو picture E دي تحتمل حاجات كتير بقى. number 6 اللي هي bring your knee up to your chest. برافو. number 6 bring your knee up to your chest. 5 برضو. 5 Number 1. 1 yes 3 5 then number 1 lay back. برافو. والنمبر 3 yes number 3 straighten. طبعا عشان بيقولوا افرد رجليك. تمام. ايه تاني؟ Number 7 و number 12. number 7 yes very good اللي هي press down، و number 12 اللي هي press up عشان بيضغط على رجله، بيطلع قدمه لورا كده press up، بيطلعها لقدام كده press down. اوكي طيب انا نسيت اخد اسامي الناس اللي قروا وانتوا ما قلتوليش اساسا، ما فكرتونيش. مين اللي قرا اخر 3 paragraphs؟ أنا طيب ممكن تقولي الاي دي بتاعك؟ 7 9 0 15. تمام اللي بعده. أنا يا مين دكتور قرا تاني؟ 8 6 1 5 2. في كده فاضل واحد. 8 6 8 1 8. Okay, thank you. Let's continue. طيب هنا في نفس الصفحة page 55 هتلاقوا below the table عندنا dialogue between the patient and the doctor. The verbs that we have just discussed are informal verbs, informal ways of giving instruction to the patient. In this dialogue, this dialogue includes the برضو verbal verbs of instructions but in the formal way. يعني اللي فاتت الverbs اللي فاتت دي informal، هنشوف هنا في formal verbs of instruction هنقرا ونطلعها. okay طيب who would like to be the patient, who would like to be the doctor؟ مين عاوز يبقى البيشنت، مين عاوز يبقى الدكتور؟ الدكتور. أنا الدكتور. طيب انتي الدكتور، مين عاوز يبقى البيشنت؟ تمام أنا يا دكتور. اوكي اتفضلوا. I'm still I'm having still having problems. ايه ده، هو انا هو قلت الاول؟ البيشنت هو اللي يتكلم بقى. طب مين patient فينا؟ هو اول واحده قالت لي كانت قالت ان هي الدكتور، يبقى الثانيه تمام البيشنت. تمام، يبقى اقول انا الاول. ماشي. اتفضلي. I'm still having problems with this knee. Okay, let me have a Okay. look. Can you roll up on your Oh, trouser إيه ده؟ leg for me? Good. Now, if you could recline on the bed and reflex your right knee. Shows the signs of being a little uncomfortable. تمام. Still seems to be causing your little discomfort. Seen? Yeah, I know. Gently, then just bring your knee up and your chest. That's fine. And now extend your leg again. Okay, continue. Wheezing heavily. تمام. Mr. Daniel, can you sit in the upright position for me? Please, I can see you're having difficulties today. You are going to try to make things more comfortable for you. I'm just going to listen to your chest. Sure. Good. Now I want to inhale
through your nasal passage. Inhale deeply. That's it. Now exhale. And again, inhale and exhale. Now I want to measure your respiratory rate. I think you have seen this little machine before. Okay. Thank you very much. Thank you both. Let me take your ID. الدكتور برضه 8 7 انت already 7 قلتي 8 قبل كده؟ 8 قلت قبل كده أول واحد. طيب تمام. اللي قالت البيشنت 8 4 7 6 2. انت قلتي برضه قبل كده؟ قلت في أول واحد. طيب يعني اللي قالوا قبل كده. لا يا دكتور أنا لا. طيب قولي الاي دي. 7 8 8 3 8. 7 8 8 3 8. دكتور أصلا اللي قالت الدكتور ما كانتش هي اللي قالت اسمها، أنا اللي كنت بكلم حضرتك. مش عارفة ليه لما انت حضرتك قلت الكلمة هي اتكلمت. يعني انت كنت هتقولي الدكتور. طيب خلاص وبعدين مش ببص وأنا مشكلة، بقرأ هتيجي لقيت برضه حد بونص جاوب ما مكاني. تزعليش. خلاص تمام. قولي الاي دي بتاعك. قولي الاي دي. يا دكتور والله مش قصدي، لا أنا بس بقول لحضرتك أنا كنت لا خلاص ماشي يا يا دكتور حبيبتي كنت مفيش هجاوب. مشكلة. عاوزة تاخدي الدرجة ولا لأ؟ هتقولي الاي دي ولا لا لأ؟ خلاص خلاص يا دكتور خلاص. مش عاوزة؟ لا قولي الاي دي بتاعك. يا بنتي خدي الدرجة. طب ممكن اخدها انا يا دكتور؟ قولي ما تكتبيش يا 7 بنتي. 9 خلاص هديها لك. 7 9 خليكي 2 0 تقري المرة 2. الجاية. فكريني. تمام؟ اوكي تمام اوكي يا قولي بقى. دكتور ماشي. 7 9 2 0 2. 202. تمام اوكي. انتوا كلكم شاطرين انا عارفة. طيب now let's together review the dialogue and tell me هنا هنعمل match بالverbs اللي احنا لسه عاملينها والverbs اللي موجودة هنا في الدايلوج. ممكن ايه الفورمال فورم بتاع الverbs دي؟ يعني مثلا هنا هو عامل لكم اول واحدة underline اللي هي recline. تفتكروا معناها ايه؟ انهي verb اللي احنا عملناه فوق؟ lay back. lay down. برافو عليكي. lay back. Now if you could recline on the bed and flex your knees. recline معناها lay back. هتلاقوها اللي هي في number 1. تمام حلو قوي. ايه تاني؟ flex your right knee. اللي برافو. هي number 6 bring your knee up to your chest. لا مش معناها كده. flex your knee. رجله على قدام. flex your right knee يعني ايه؟ اللي هو يعني يجيبها يدخلها لجوه. دي معناها انهي verb بقى؟ bend. bend. برافو. اللي هي number 5. flex معناها bend اللي هو ينحني يتني يعني. تمام. ايه تاني؟ extend your leg again. برافو. extend. extend your leg again. extend هنا معناها اللي هو يرجعها تاني straighten. ايوه straighten. برافو. straighten number 3. يبقى extend معناها straighten. طيب the second dialogue عندنا هنا ايه؟ wheezing heavily اللي هو upright yes. position. sit upright الأول. sit in the upright position معناها sit up. يقوم. sit up. yes اللي هي number 15. sit in the upright position اللي هو يقعد يعني من النومة. يبقى number 14 sit up. okay. what else؟ inhale. upright inhale. position برافو. اللي هي inhale اللي ينفي هي breathe in deep. breathe in. inhale يعني breathe in اللي هي number 4. which one؟ 4. 4. yes thank you. breathe in اللي هي inhale. طبعا عندنا هنا ايه؟ exhale.
اللي هي بقى العكس، اللي هي number 8 breathe out It's out. inhale and exhale. طيب في حاجة تانية عندنا؟ لا ما اعتقدش ان في، بس النيزل باسج. عارفين يعني ايه نيزل باسج؟ هو مجرى الأنف ده. بالظبط، اللي هي النوز. مم. اوكي. طيب يبقى احنا كده لازم نعرف الفورمال والinformal way of giving instructions to the patient. طيب آخر حاجة في اليونت ده 56. اوكي، احنا عندنا دلوقتي two table في الميديكال term وفي البيشنت instruction. هو ده اسمه البيشنت speak. ده الانستراكشن اللي البيشنت بيفهمه، وفي الميديكال terms ده اسمها الصحيح طبيا يعني. طيب احنا هنعمل ايه هنا؟ هنعمل match between the pictures with the medical terms with the patient instruction. هعمل أول واحدة عشان تفهموا أنا قصدي ايه. هنا مثلا عندنا A circumduction. طيب circumduction ده اللي هو D في ال patient instruction، اللي هي يعني ايه؟ make small circles with your arm. دي اللي هي circumduction. دي which vector؟ أنهي vector؟ 5. 5. برافو. يبقى circumduction معناها D make small circles with your arms، اللي هي الصورة رقم 5. ده اللي احنا هنعمله. نشوف ال definition بتاع ال medical term في ال patient instruction، وبعد كده هنعمل match to its picture. يبقى letter A في ال medical terms هتبقى 5D. 5D. طيب let us see B abduction. Lift your arm up. Very good. Lift your arm up اللي هي A. يبقى أنهي صورة؟ 9. إيه؟ 9. 9. Very good. يبقى B هتبقى 9A. 9A. تمام. طبعا عكسها the opposite is adduction. فهتبقى Put your arm back. بالظبط اللي هي letter F. Put your arm back. نفس الصورة برضه عشان هو عامل الاثنين. يبقى adduction اللي هي C9F. طيب D retraction. الصورة هتبقى 2. اللب. 2. اوكي، اللي هي معناها ايه؟ retraction. إن هو يرجع راسه لورا. بالظبط. K. K. Tilt tilt your backwards. head backwards اللي هي 2. رجع راسه لورا. يبقى دي هتبقى 2K. 2K. طيب بعدها pronation اللي هي E. هتبقى الصورة 1. تبقى 7. برافو. الديفينيشن بتاعها اللي هي H. Down. turn your palm down. palm اللي هو كف الإيد. تمام. يبقى pronation اللي هو E هتبقى 7H. 7H هي pronation. طيب بعدها عندنا العكس supination. Turn your palm up. بالظبط اللي هي هتبقى 8G. سوري J. 8J هي letter FM. اوكي. G internal rotation. الصورة هتبقى number 6. number 3. 3. اوكي. لا مش دي، هتبقى E. هي rotate Rotate your your hip hip inward. inward. اوكي. okay. internal rotation معناها rotate your hip inwards يعني يلف. يبقى internal rotation هتبقى 3E. طبعا العكس H internal rotation هتبقى ايه؟ I و 3 برضه. I و 4. العكس. معلش. لا عادي. يبقى I 4 هي external rotation هتبقى I هي rotate outward لبره، يلف لبره. تمام.
I aversion. C. Move your feet out. C. Move out. Move your feet out. وهتبقى Number 6. 6. تمام. يبقى aversion هتبقى 6C. تمام. J العكس Move your inversion. feet in. G ونمبر 6 برضه. Move your feet in. طب هتبقى برضو نفس الصورة اللي هي 6 وهتبقى G. ايه G. inversion. G Move yes your thank you. Move your feet in. آخر تمام. واحدة هتبقى آخر B. واحدة yes هتبقى retraction 1B. and 1. retraction اللي هي عكس retraction. تمام. هنعمل ايه هنا؟ طبعا هنعرف كل medical term الديفينيشن بتاعه ايه في patient instruction. بس ده اللي هنعرفه هنا. alright this is unit 5. اقول تاني عن mid term عشان اللي كان دخل متأخر. الميد term هيبقى الاسبوع اللي جاي يوم الخميس في نفس ميعاد السكشن، بس اللوكيشن هيبقى في المعمل. لسه ما ينزلوا الجدول هقول لكم اللوكيشن فين. الامتحان هيبقى من 30 درجة، 15 سؤال، كل سؤال عليه درجتين. الامتحان هيبقى على منصة التعليم الإلكتروني. تمتحنوا على الكمبيوتر من الجامعة. ايه تاني؟ الامتحان في يونتس 1 و 2 و 3 كله MCQ. تمام. طيب هو احنا المفروض الاسبوع ده ناخد يونت 7. قادرين نكمل؟ لا لا دكتور كفاية. ده عندنا ازاي؟ كفاية؟ عندنا عايزين نذاكر. بكده هيتراكم علينا بعدين، يعني بدل ما نخلص بدري احنا كده هنزلكوا على المادة دي بس فناخدها أحسن. ما احنا كده طب كده هو احنا اونلاين مش مشكلة. اونلاين يعني ممكن نحضر اونلاين اسابيع ما ننزلش فيها الجامعة يعني. طيب أوكي ماشي خلاص. هو احنا ناقص لنا آه، كام بس؟ احنا ناقص لنا كده هيبقى 5 يونت. احنا مش هناخد يونت 6، احنا هناخد 7 على طول. تمام. اوكي ماشي. طيب هننزل بس الاتندنس. طيب انتوا بقى عاوزين تسألوا في حاجة في أول 3 يونت؟ أنا قلت همشي معاكوا صفحة صفحة عشان أفكركوا بالإكسرسايز اللي احنا خدناها، عشان بس اللي ما كانش معاه الكتاب واللي وقع منه إجابات هتلاقوها متجاوبة ورا. تمام. الانسر كي في آخر الكتاب يا جماعة عشان اللي وقع منه إجابات أو حاجة، واللي مش فاهم يبعت على التيمز وأنا أشرح له. يعني هو الحتة بتاعت الباراجراف اللي كان كله اختصارات ده برضو الإجابة بتاعتها ورا؟ كل حاجة موجودة ورا. تمام. طيب احنا في يونت 1 خدنا احنا عملنا بيجي 14 بس عملنا هو الكويستشنير ده، هو مفيش حاجة تتذاكر قوي. بعد كده بيج 15 خدنا exercise 3A. تمام. establishing the rapport. الرابورت قلنا relationship between the patient and the doctor، لازم تعرفوا الكلام ده. طيب الرابورت ده الكاركترستيك بتاعته ايه؟ اللي هي 1 و 2 و 3 و 4. دي الكاركترستكس بتاعت الرابورت. هو احنا فين؟ اوكي بعد كده عندنا في page 17 exercise 7A initial contact or initial session، أول مقابلة ما بين الدكتور والبيشنت بيبقى فيه 4 objectives الدكتور بيلتزم بيها. طيب هنا المفروض تعرفوا مسميات ال 4 objectives والexamples بتاعتها. يعني لو جالكم مثلا example I have come to have a little chat with you، تعرفوا ده أنهي objective. تمام من الexamples. دكتور معلش أول حاجة حضرتك قلتيها كانت ايه بالظبط عشان أنا تهت بحضرتك؟ طيب اللي هي في unit 1 يعني. امم طيب أول صفحة اللي هي page 15 exercise 3A. بس تمام احنا اللي هو الراب. عملناه؟ عملناه ما عملتلكوش لما ما اديتهولكوش مع unit 1، اديتهولكم مع unit 2. لا احنا ما تمام. عملناش خالص تقريبا.
أنا كنت حاضرة في كله وما اتعملش يعني. طيب اوكي. اللي هو exercise 3A. طيب في كلمة مكتوبة بالأحمر how you would feel about establishing rapport with a patient. rapport ده معناها a relationship between the doctor and the patient. اوكي. طيب أنا متأكدة إن احنا عملناه. ثواني أطلع لكم البرزنتيشن. لا يا دكتور، ما ده ما خدناهوش، مش معلم عليه. طيب ثانية واحدة. رقم كام؟ page 15 3A. page 15 exercise 3A. هو مفيش حاجة في 14 صح؟ page 14. page 14 احنا لا مفيش. هو ال page 15 أولها page 15. طيب تمام خلاص هقول لكم. كنت ولا ايه؟ طيب بصوا هنا ما فيهوش حاجة. هو ده بيقول لكم ال characteristics بتاعت ال rapport، يعني ال relationship between the doctor and the patient المفروض تبقى عاملة ازاي. I can make the patient feel relaxed. Okay. I can greet the patient appropriately. I can set the agenda for the interview. يعني موضوع الأجندة اللي هي موضوع الانترفيو، المفروض هنعمل ايه في الانترفيو دي، هسأله عن ايه بالظبط، الدكتور المفروض يعمل كده يعني. I can use an appropriate welcome tone of voice. طيب أول واحدة make the patient feel relaxed. احنا اتكلمنا قبل كده إن في حاجة اسمها verbal و non-verbal communication skills. يعني أكلم ال patient كويس. لو دايما أتيك permission في أي حاجة أنا هعملها بحيث أخلي ال patient relaxed عشان هو بيبقى داخل nervous. لو في مثلا هو متضايق أو بيعيط أديله منديل، أخليه مرتاح على الآخر. طيب number 2 I can grade the patient appropriately. يعني أسلم عليه. يعني مثلا ما ادخلش أقول له what's up. تمام، لا أسلم عليه بطريقة formal. okay. how are you doing. طريقة formal العادية، وأناديه بالاسم اللي هو عاوزه، إذا كان بقى مستر أو دكتور على حسب الاسم اللي هو عاوزه. Number 3 I can set the agenda for the interview. قلت لكم من شوية الأجندة اللي هي موضوع الانترفيو، يعني الدكتور هو اللي بيعمل الأسئلة بحيث يوجهها لموضوع معين. اوكي. عشان يعرف حاجة معينة من البيشنت. Number 4 I can use an appropriate welcome tone of voice. لازم الدكتور دايما يبقى التون of voice بتاعه مش sharp، يعني يبقى هادي. مش هادي لدرجة ان البيشنت ما يسمعوش، بس ما يبقاش cold في رده، ما يبقاش يعني show emotions، ما يبقاش بارد في رده يعني. طيب هنا نعرف ايه rapport معناها ايه. تمام، اللي هي relationship between the doctor and the patient. طيب الرابورت ده بيتعمل فيه ايه؟ الاربع حاجات اللي احنا قلناها دول، بس هو ده المفروض تعرفوه هنا. تمام. طيب بعد كده في unit 1 قلنا page 17 exercise 7A ال 4 objectives of the initial session or ال initial contact. لازم نعرف دي ال initial session ال initial contact عندها 4 objectives. نعرف كل example على ال objectives. طيب بعد كده خدنا page 18 exercise 1C اللي هي would you use these opening questions and why. So what's the problem, what's up. قلنا هنا الاتنين دول ما ينفعوش. اوكي what's up لان دي مش what's up دي انت بتقولها لصاحبك، ما ينفعش تقولها للبيشنت. اول واحدة what's the problem ما ينفعش تقول للبيشنت what's wrong with you or what's the problem. انت كده بتخليه حاسس ان هو مشكلة. تمام، ده مش حلو بالنسبة للبيشنت. بنقول ايه instead عندكم فوق what brings you here today. ده سؤال كويس بنسأله للبيشنت what brings you here today. what do you want to discuss today. تمام، حد عنده سؤال؟ احنا فين؟ page 18 1C sorry 14C. تمام. تمام.
هنا بيتكلم على نوع الأسئلة اللي المفروض نستخدمها مع البيشنت. آخر اتنين دول ما ينفعوش، اللي هي 1 و 2. طيب نسأله ايه؟ السؤال اللي موجود عندكم في 14A. What brings you here today؟ ممكن برضه أسأله What do you want to discuss today؟ تمام؟ ما ينفعش أقول what's the problem أو what's wrong، كده بقول إن هو مشكلة أو حاجة غلط. ما ينفعش أقول كده للبيشنت. طيب بعد كده خدنا page 19 exercise 15A ال scenarios of the opening questions. لازم نعرف ال scenarios of each opening question اللي هي first visit to surgery, hospital round, follow-up visit, check-up for the newborn baby, following a referral. تمام؟ لازم نعرف ال scenarios بتاعت ال opening questions. يعني بعد كده خلاص كده ده unit 1. unit 2 page 22 exercise 1A الباسج اللي طلعنا منها ال characteristics بتاعت ال patient centered approach وال doctor centered approach. وقلنا هنا احنا لازم نعرف الاختصارات. doctor centered approach اللي هي DCA patient centered approach اللي هي PCA. ممكن كمان أقول عليه patient led approach أو doctor led approach. هنعرف ال characteristic بتاعته بتاعت each of the approaches اللي على فكرة ال characteristics موجودة في الفيديو بتاعت المحاضرة وموجودة ورا لو عاوزين تراجعوه في الكتاب. وطبعا تعرفوا which type of question each approach use يعني. بعد كده page 25 exercise 15A types of questions اللي هي closed والleading والmultiple والtag. لازم نعرف ال types of question. بعد كده عندنا page 26 exercise 17A from 1 to 10 ده ال symptom or how the patient feels with certain diseases. okay وانا راجعت معاكم الاجابات. هو السؤال بعد بس كده اتفضل. احنا قلنا ان مثلا لو جالنا سؤال multiple question بنكتب multiple بس من غير ما يكون معاه اي حاجة. بالظبط. في المالتيبل كويستشن انت مالكش دعوه بنوع كل سؤال موجود، مادام عندك اسئله كتير جنب بعض يبقى ده مالتيبل كويستشن. مالكش دعوه جوه الكويستشنز دي كلها نوعها ايه، مالكش دعوه بيها. تمام، شكرا دكتور. تمام. طيب دكتور هو ال MCQ أيوة. هيكون choice واحد بس صح؟ هيبقى تشويس بس، مفيش حاجه تمام. كتاب. لا أنا قصدي يعني مش هنختار، يعني في مثلا إجابتين ينفعوا فأعمل الاتنين هي واحدة. لا مفيش ده، هي تمام. واحده بس. تمام. طيب page 28 exercise 21A و exercise 24. نا 24 اللي احنا نعرف ال attributes of symptom. تمام. بعد كده page 29 exercise 26A ال phrasal verbs. برضو 29 exercise 27 ال clarification وال facilitation وال repetition نعرف ال definition بتاعهم اللي هو جنبهم ده، اللي هي مثلا clarification اللي هي تبقى ال definition بتاعها اللي هو letter C. اوكي. بعد كده عندنا اتفضلي. ايه؟ page 21 page 28 اللي هو exercise 21A ده هنعمل فيه ايه؟ هنعمل فيه ايه؟ ده dialogue اللي احنا حليناه، اللي احنا كتبنا فيه ال questions. هو الدايلوج ده معمول عشان تتدربوا اللي انتوا تسألوا question وعشان تعرفوا ال 7 attributes of a symptom اللي هو موجودة في 24 نفس الصفحة. هنا هنعمل ايه هنا؟ ان انت تعرفي طبعا تبقي فاهمة ال attributes of the symptom معناها ايه. ممكن تعرفي بالexamples من exercise 21A. يعني مثلا location عندك question B، ممكن تعرفي اللوكيشن الإكزامبل بتاعه هيبقى question B اللي في الدايلوج اللي في 21A. تمام. لو انتوا بتذاكروا حاجة وفاهمينها وعارفينها بإكزامبل ده بيسهل عليكم اللي انتوا تفهموها أكتر.
تمام. تمام. مم. طيب بعد كده عندنا page 30 exercise 29 ده exercise على facilitation والكلام ده طبعا تبقوا عارفين عليهم examples برضه من exercise 29 sorry. طيب unit 3 exercise طيب احنا عملنا page 32 اللي هي question number 2 في lead N. What problems might patients have in recalling their family history in general؟ اللي هي في بتاع الزرقاء دي البوكس الأزرق question 2 بس تبقوا عارفينها يعني اقروها. page 33 اللي هو from 1 to 8 ال components بتاعت ال medical past medical history. بعد كده عندنا page 37 ال patient speak وال signposting وال summarizing. ال patient speak نعرف بس ال verbs دي اللي ال patient بيستخدمها لما بيقول ان هو حاسس انه مش كويس. وبعد كده تحتها اللي هو 13A ايه الكلام اللي الدكتور بيستخدمه عشان مثلا change the direction الدكتور بيستخدم كلمة move on. تمام تبقوا عارفين بيستخدمها عشان ايه. بعد كده page 38 exercise 16A اللي هي النوتس اللي الدكتور بياخدها while the patient is presenting his or her complaint أو عشان ال prescription. نبقى معلش، عارفين أيوة يا هنا عاوزة تقولي ايه؟ هو احنا فين دلوقتي؟ في unit 3 page 38 exercise 16A. تمام. تمام دي ال characteristics بتاعت النوت بتاعت الدكتور from 1 to 4 لازم تبقى عاملة ازاي. بعد تمام. كده عندكم exercise 17A اللي standard medical abbreviations. طبعا تبقوا عارفين ال abbreviation والكلمة بتاعتها ايه المفروض. تقالي بس كده خلاص. تمام ده كده أول 3 units. عندكم سؤال في أي حاجة؟ هو page 37 هنبتدي من patient speak لحد الآخر وبعد ثواني كده واحدة. تمام. page 37 مالها؟ لا patient ال speak. patient speak لا ال verbs بس اللي انتوا تعرفوها اللي هي of color of under the weather دول. تمام تمام. وبعد كده 13A ديت بتاعت الدكتور. ده اللي الدكتور بيستخدمه وتعرفي ليه يعني move on دي كلمة الدكتور بيستخدمها ليه to change direction مثلا. تمام تمام. ماشي. اوكي ايه تاني؟ دكتور معلش أخدت الاتندنس يا دكتور ولا خلاص؟ خدته. دكتور معلش في البيج 23 مالها؟ السؤال دوت هيكون معانا ولو معانا هيجي ازاي؟ page 23 exercise 2 تمام لسه قايلة نبقى عارفين ال doctor centered approach وال patient centered approach ال characteristic بتاعتهم. كل approach ال characteristic بتاعته ايه وبيستخدم انهي type of question. بصوا يا جماعة انتوا لو فاهمين الدنيا كلها السؤال لو جالكوا ايه هتعرفوا تحلوه. اهم حاجة تبقوا فاهمين. تمام لان المنهج ده كمان هيساعدكوا بعد الجامعة يعني ما تركزوش بس على الامتحان. طيب ايه أسئلة تاني؟ تمام كده؟ تمام.